Start. Welcome back to Novogor Institution and Dr. Shahidullah College online class. It is our second part of narration. I hope you will enjoy this class very much. In our first part, you have already been learned about the change direct to indirect. I mentioned before, three things are changed in narration. One is pronoun or person, number two tense of verb and verb of tense, and number three nearness word. I have already been written here the change of tenses. Now I would like to express here nearness word to remoteness word or distance word. Words expressing nearness into remoteness word, here mainly time and place turns into distant word. Here is some list. You can write now becomes then, here becomes there, ago becomes before, thus becomes so, this becomes that, this becomes those, comes turns into go. Same way, this is time. Today turns into that day, tomorrow turns into the next day, yesterday turns into the previous day, tonight turns into that night. Next. What is next? Next week, next week, next month, next day turns into the following month, the following year, the following week. Next, সাথে যে ওয়ার্ডটা থাকবে, নেক্সট এর সাথে যে ওয়ার্ডটা থাকবে, দ্য ফলোইং এর পরে সেই ওয়ার্ডটা থাকবে। নেক্সট এর সাথে যদি উইক থাকে, দ্য নেক্সট উইক টার্নস ইনটু দ্য ফলোইং উইক। দ্য নেক্সট ডে টার্নস ইনটু দ্য ফলোইং ডে। Okay, this is the chart you must memorize or learn. What expresses nearness in time or place are generally changed into words expressing remoteness. অর্থাৎ নৈকট্য সূচক শব্দ পরিবর্তন হয়ে হয় দূরত্ব সূচক শব্দ। Nearness word turns into remoteness word. Now you have to know another structure of, already you have learned the structure of assertive. Now you will learn the structure of interrogative sentence. Okay, you will see the structure of interrogative sentence. First of all, subject, then asked. It is very much different from assertive. In the assertive sentence, you asked here told, but now asked, object same, but conjunction is another. Their conjunction is if or WH. You have to know why this difference. Subject, verb, rest part are same. Two things are changed here. Instead of told, you will find here asked. Instead of that, you will find if or WH. It will be clear when I will explain it. Then you can understand easily. Now I hope you have already been copied. Now I am going to another example. The sentence of interrogative.
The old man said to him, I am will you give me some food? Another example. What do you want? Two type of interrogative sentence are here. One is will. This portion interrogative sentence started with will, and this example started with what? The old man said to him. বৃদ্ধ লোকটি তাকে বললেন, will you give me some food? আমাকে কিছু খাবার দেবে। এখানে হা বা না দিয়ে উত্তর দেওয়া যায়। অর্থাৎ we can say interrogative sentences are two types. One starts with auxiliary verb and another words with WH word. Another sentence, interrogative sentence, starts with auxiliary verb and another interrogative sentence starts with WH word. I mean, interrogative sentences are two types. One can be answered using yes or no, another is not. This example or this structure is applicable for to this example. এই স্ট্রাকচার দিয়ে এই দুই ধরনের সেন্টেন্সের ন্যারেশন করা যাবে খুব সহজে। শুধু স্ট্রাকচারটা খেয়াল করতে হবে, এখানে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে ইন্টারোগেটিভ শুরু হয়েছে না WH দিয়ে শুরু হয়েছে। ইন্টারোগেটিভ দিয়ে শুরু হলে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হলে এখানে এই ব্যবহার করতে হবে, আর যদি WH ওয়ার্ড দিয়ে ইন্টারোগেটিভ শুরু হয় তাহলে সেই WH ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করতে হবে, এছাড়া আলাদা কোনো নিয়ম নাই। ওকে, now this is answer. Subject, here is subject. Subject, the old man. Then asked. Interrogative sentence auxiliary verb দিয়ে শুরু হলেও asked লিখতে হবে, WH word দিয়ে শুরু হলেও asked লিখতে হবে। The old man asked. Object, here object is him, but here conjunction হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে if অথবা WH। এখানে যদি WH ওয়ার্ড না থাকে, WH ওয়ার্ড সাতটা, which, why, when, where, what, whom, এই যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে তাহলে এখানে কি আছে? if দিতে হবে, অক্সিলারি ভার্ব থাকবে if। তারপরে সাবজেক্ট এখানে ইউটা কি? স্পিকার কাকে বললো? তাকে বললো তুমি আমাকে দেবে কিনা। এখানে ইউ অলওয়েজ ক্লোজ অবজেক্টিভ অফ রিপোর্টিং ভার্ব। ইউ অলওয়েজ ক্লোজ অবজেক্টিভ অফ অবজেক্ট অফ রিপোর্টিং ভার্ব। হিম, the subject he. Next, subject is he, verb এখানে কি আছে? will you give। এখানে আমরা আগে বলেছি will turns into would, shall turns into should, can turns into could, may turns into might। will turns into would, if he would, verb হয়ে গেল এখানে। তারপর রেস্ট পোরশন give আমরা আগেই বলেছি প্রোনাউনের পরিবর্তন হয়, মি একটি প্রোনাউন, এর পরিবর্তন হবে। এই মিটাকে আমাকে খাবার দাও, স্পিকার হলো আই বা মি, ইন্ডিকেট করবে হলো স্পিকারকে, দ্য ওল্ড ম্যান, গিভ হিম। এখানে হি আছে, আবার এখানে হিম, তাহলে এইটাকে এড়ানোর জন্য অবশ্যই আমরা হিমকে মেনশন করে দেব ওল্ড ম্যান। If he would give him
তারপর কি আছে ভাগ হয়ে গেল, রেস্ট পোরশনে আসছিল গিভ হিম হি, প্রোনাউন পরিবর্তন হয়েছে এখানে সাম ফুড। এর সাথে জেনে রাখা ভালো হবে যে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কমা ইনভার্টেড কমা যেমন উঠে যায় তেমন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে লাস্টে কোশ্চেন মার্ক বা নোট অফ এক্সক্লামেশন সাইনটা, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইনটা উঠে যাবে। তাহলে রেজাল্টটা কি হলো, অ্যানসারটা কি হলো, দ্য সাবজেক্ট দ্য ওল্ড ম্যান, আস্কড অবজেক্ট হিম। যেহেতু এটা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড নাই তাহলে কি দিয়ে শুরু করব, ইফ দিয়ে শুরু করেছি, তারপর সাবজেক্ট এখানে ইউটার অলওয়েজ ক্লোজ দ্য অবজেক্ট অফ রিপোর্টিং ভার্ব, এখানে হিম আছে হিম সাবজেক্ট হি, তারপর আমরা এখানে লিখেছি ভার্ব এখানে আছে, আমরা আগে যে বলেছি উইল থাকলে উড হবে, শ্যাল থাকলে শুড হবে, মে থাকলে মাইট হবে, ক্যান থাকলে কুড হবে, এখানে উইল আছে এই জন্য উড হয়েছে। তারপরে রেস্ট পোরশন গিভ, এখানে গিভ চলে আসলো। তারপরে কি আছে আমরা আগেই বলেছি যেখানে প্রোনাউন সেখানে পরিবর্তন হবে প্রয়োজন অনুসারে। এখানে মি সাম ফুড, এই মিটা স্পিকারকে বোঝাচ্ছে, স্পিকার এখানে দ্য ওল্ড ম্যান, এর পরিবর্তে আমরা হি ব্যবহার করতে পারি এবং ব্র্যাকেট অবশ্যই আমরা মেনশন করে দেবো হি ব্র্যাকেট ওল্ড ম্যান সাম ফুড এখানে চলে আসলো। লাস্টে ইনভার্টেড কমা উঠে গেল, সেই সাথে সাথে কোশ্চেন মার্কটি উঠে যাবে। নাও দ্য অ্যানাদার ওয়ার্ড with WS, the same way we can write first of all subject here is the boy, then object me। তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাই অবজেক্ট, এখানে বি আছে, তারপরে ই বা ডাব্লিউএস। আমরা আগেই বলেছি যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড হোয়াট, হোয়েন, হোয়াই, হাম, হুম, হু, হোয়েন, হোয়ার এইগুলো দিয়ে শুরু হলে আমরা ইনডাইরেক্ট স্পিচে এই সাবজেক্টটা এই ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে পরের অংশটা আমরা শুরু করব। এখানে আছে হোয়াট দিয়ে শুরু করব, হোয়াট। নেক্সট সাবজেক্ট এখানে কি ইউটা অলওয়েজ আমরা বলেছি ইউ অলওয়েজ ক্লোজ দ্য অবজেক্ট অফ রিপোর্টিং ভার্ব। সাবজেক্ট এখানে ইউটা হচ্ছে বি সাবজেক্ট আই, তারপরে কি আছে ভার্ব এখানে কি ওয়ান, হোয়াট আই ওয়ান্টেড। আমরা আগেই জানেছি প্রেজেন্ট হলে পাস্ট হয়, এখানে ওয়ান্টেড পাস্ট হলে ওয়ান্টেড, তারপর রেস্ট পোরশন আর নাই, এজন্য আমরা এখানে ফুল স্টপ দেব। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি ইনডাইরেক্ট স্পিচে কমা, ইনভার্টেড কমা এবং লাস্টে কোশ্চেন মার্কটা উঠে যায়। অ্যান্সার হচ্ছে দ্য বয় আস্কড মি হোয়াট আই ওয়ান্টেড। দিস ইজ অল অ্যাবাউট in interrogative sentence. Now we are going to learn about imperative sentence. Imperative sentence are three types. Here we will mention imperative sentence যে word sentence দ্বারা নাউন বা প্রোনাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ নির্দেশ করে তাকে imperative sentence বলে। imperative sentence কখনো মেন ভাগ দিয়ে এবং কখনো লেট দিয়ে শুরু হয়। এই দুই প্রকার নিয়মই এখানে মেনশন করা হবে, উল্লেখ করা হবে। নাও about imperative sentence. Where is the main verb? Structure, subject, clause, requested, ordered, command,
example, the girl said to me, give me your pen. Here we know যে বাক্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ ইত্যাদি বোঝায় তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে। ইন্টারজেক্টিভ সেন্টেন্স মেন ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, আবার কখনো লেট দিয়ে শুরু হয়। এখানে দুই ধরনের স্ট্রাকচারই আসবে। প্রথমে আছে স্ট্রাকচারটা আমরা যখন মেন ভার্ব দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হবে তখন আমরা এই স্ট্রাকচারটা ফলো করব। প্রথমে হলো সাবজেক্ট, অনুরোধ হলে রিকোয়েস্টেড, আদেশ হলে অর্ডার, কমান্ড হলে কমান্ড, উপদেশ হলে অ্যাডভাইস, এবং কোনোটাই না বোঝালে সাধারণ বোঝালে এখানে আমরা টোল্ড ব্যবহার করব। তারপরে যদি এই বাক্যে যদি নট থাকে তাহলে আমরা টোল্ডের পরে নট দেব। এখানে একটি মিসিং হয়ে গেছে, দ্যাট মিন্স নো, এখানে টু, কনজাংশনটা হচ্ছে টু, এখানে অবজেক্টটা বাদ পড়ে গেছে। অবজেক্ট থাকলে দিতে হবে, না থাকলে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আমরা এখানে অবজেক্ট এবং স্ট্রাকচার অনুযায়ী সাজিয়ে পাই। এখানে প্রথমে হচ্ছে সাবজেক্ট এখানে দাগার, এখন এখানে এই সেন্টেন্সটা আমরা নির্ণয় করব কিভাবে? রিকোয়েস্ট দিব না অর্ডার দিব না কমান্ড দিব না অ্যাডভাইস দিব না টোল্ড দিব? এখানে যে গিভ মি ইওর পেন, আমরা কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত বিনয় প্রকাশ করি, সেখানে অবশ্যই কোনো কিছু কাজ চাইলে আমরা রিকোয়েস্ট ব্যবহার করব। দাগার রিকোয়েস্টেড অবজেক্ট। এরপরে কি আছে? হয় অনুরোধ হলে রিকোয়েস্ট দেবো, আদেশ হলে অর্ডার, আর্মি বা সেনাবাহিনীর ভিতরে যে আদেশটা সেটাকে কমান্ড বলে, উপদেশ হলে অ্যাডভাইস, এবং সাধারণ কিছু বুঝাইলে আমরা টোল্ড ব্যবহার করবো। তারপর অবজেক্ট, এখানে অবজেক্ট আছে কি? মি। তো দাগার রিকোয়েস্টেড মি। তারপরে কি আছে? এখানে নট থাকলে আমরা নট দিয়ে দিতাম, কিন্তু নট না, এখানে নট দিতে হবে না। এখানে আছে আমরা লিঙ্ক হিসাবে এখানে কনজাংশন হিসাবে টু ব্যবহার করব। রিকোয়েস্ট মি টু, তারপরে আছে রেস্ট পোর্শন, অর্থাৎ ভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত টু গিভ। এখানে মি আমরা আগে জেনেছি, যেখানে পরিবর্তন আসবে সেখানে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে যদি প্রনাউন বা পারসন থাকে। এখানে মি, এই মি আমাকে পেনটা দাও, আমাকে কে চাচ্ছে? পেনটা চাচ্ছে দ্য গার্ল, বালিকা। তাহলে এখানে টু গিভ হার, আমরা বালিকার পরিবর্তে সাধারণত আমরা হার ব্যবহার করি। আর এখানে গার্ল করলেও হবে, না করলেও টু গিভ হার ইওর পেন। এই পেনটা কার? আমরা আগে বলেছি ইউ বা ইওর থাকলে এখানে ক্লোজ দ্য অবজেক্টিভ অফ রিপোর্টিং ভার্ব। এখানে মি ইওরটা হলো মি, আমাকে দাও। সে আমাকে বললো যে তোমার কলমটা দাও, তাহলে কাকে দেবে? তাকে দিতে হবে। কে দিবে? আমি দিব। তাহলে এখানে টু গিভ হার, এখানে মাই, কার পেন? ইওর পেন মানে আমার পেন। This is when the imperative sentence starts or begins with main verb, then we will use this structure. First subject, then request or order or command or advice or told, then object, not. এটা ব্র্যাকেটের ভিতরে ঢাকার কারণ হচ্ছে প্রয়োজন হলে এই বাক্যে যদি নট থাকে তখন দেব, নট না থাকলে দেব না। তারপরে ব্যবহার করো টু, তারপরে হলো অবশিষ্ট অংশ। তবে অবশ্যই আমরা আগে জেনেছি এবং আবারও জেনে রাখলে ভালো হবে, যেখানে পার্সন বা প্রোনাউন সেখানে পরিবর্তন আসবে। এবার আমরা চলে যাই আরেকটা স্ট্রাকচারে, সেটা হচ্ছে Okay. Dear learner, inshallah we will discuss part 2 and the rest portion of part 2
I mean imperative sentences structure 2 এবং 3 আর মাত্র দুটো আছে আর বেশ আরেকটা ক্লাস ইনশাআল্লাহ কমপ্লিট হয়ে যাবে I hope you will enjoy this class and you will wait for the next class. Thank you everybody.